বনাইছে ভাল কথা, ৰাস্তা ক'ত দৰকাৰ নাই। গৰু যাবৰ কাৰণেও ৰাস্তা লাগে, ছাগলী যাবৰ কাৰণে ৰাস্তা লাগে। বাগানতো মানুহ হয়, মানুহতো বেমাৰ আজাৰ হ'ব, স্কুল কলেজ যাব, গতিকে ৰাস্তা দিবই লাগে। এই ৰাস্তা দিয়া মানে এইটো আমেৰিকা বনাই দিয়া নহয়, এইটো ছুইজাৰলেণ্ড নহয়, অসমে হয়। গতিকে ৰাস্তা বনাই দিলেই যে কোনোবা জাতিৰ উন্নতি হ'ব এইটো কথাটো আমি মানো, কিন্তু সেইটোৱেই কৰি দিলে একলা চব বস্তু শেষ হৈ নাযায়। তাত আমি ক'ব খোজো যেহেতু ৰাস্তা বনোৱাৰ পিছততো কমিশ্যন খায় না, সিহঁতে কমিশ্যনতো পায় না, তো ৰাস্তা বনাত কি লছ আছে। আৰু যিমান ৰাস্তা বনাই আৰু কমিশ্যন পাব। আনকি ৰাস্তা বনাত আমাৰ ল'ৰাবিলাকক, আমাৰ আদিবাসী ল'ৰাবিলাকক সৰু কাম দিব লাগে বুলি কোৱাটো একো কাম নাপালে। এইবিলাক কোনে পালে? ঠিকাদাৰবিলাক কোন হয়? কিছুমানতো আমাৰ অসমৰে নহয়, অসমৰ বাহিৰৰ মানুহে আজি ঠিকা কৰি আছে। তেতিয়াহ'লে ইকনমিকেলি কোনো গ্ৰথ হৈ আছে? আমি বাহিৰৰ মানুহ হৈ আছে। তেতিয়া সেইবিলাক যদি ইকনমিকেলি গ্ৰথ কৰাৰ কথা যদি চিন্তা কৰে, তেতিয়াহ'লে ঠিকা চিকা আমাৰ অসমৰ মানুহক দিব লাগে। অসমৰ মানুহবিলাক কি ঠিকা কৰিব নোৱাৰে নেকি বা নাজানে নেকি? চান্সেই দিয়া নাই, কামবিলাকক পেকেজত ভৰাই দিছে। আমাৰ আদিবাসীটো আৰু নোৱাৰে। গতিকে আমি আশা কৰিছিলোঁ যে অসমৰ কাৰণে চিন্তা কৰাই হৈছে যে অসমৰ মানুহে ঠিকাটো কৰক আৰু অসমৰ মানুহে কাম কৰি পেলাই যাতে এক দুই পইচা পাওক আৰু ইকনমিকেলি যেহেতু যোৱা জানুৱাৰী 13 তাৰিখত অৰুণাচলত যিটো এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈছিলে, য'ত থেকে 24 মানুহ আমাৰ আদিবাসী মানে সিৰিয়াসলি ইনজৰ্ড হৈ আছে, তেখেতসকলৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে। এই দুইজন মানুহ বাচিব নে মৰিব আমি গম নাপাওঁ। इसलिए हम लोग बोलने चाहते हैं ऑल आदिवासी स्टूडेंट असम आशा होकर के इलेक्शन कमिश्नर को हम लोग बोलने चाहते हैं कि उधर आज भी इंडिया में आज हम लोग जो डेमोक्रेसी बोल कर उसको हम लोग दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि नामसाई एक जगह का नाम है, वो नामसाई का आदिवासी को अभी भी घेर के रखा हुआ है। और अभी भी जो इलेक्शन का प्रक्रिया उधर चल रहा है वो इलेक्शन जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग उधर विजिट करके आया है। वो हम लोग का नेबर स्टेट है, अरुणाचल एक नेबर स्टेट है, उधर भी हम लोग का आदिवासी बहुत बड़ा संख्या में है। वाले आदिवासी उरा मोड़ा संताल खड़िया गौड़ उड़िया सबों को प्रोटेक्शन देना एक भारत सरकार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इसलिए हम लोग इलेक्शन कमिश्नर को बोलने चाहते हैं कि उधर जो इलेक्शन होगा वो अच्छा इलेक्शन होना चाहिए। वो डरवा धमका करके कोई किसी को वोट दिलाना, वो इलेक्शन कमिश्नर उसका ऊपर में नज़र रखना चाहिए। इसलिए हम लोग इलेक्शन कमिश्नर को अरुणाचल में आकर के उधर विजिट करना चाहिए और इलेक्शन कमिश्नर अरुणाचल डीसी को, अरुणाचल सरकार को इसका ऊपर में गाइडलाइंस उन लोग को देना चाहिए, क्योंकि उधर अभी भी नामसाई एरिया का आदिवासी को बंदी बनाकर जैसा रखने का जैसा हम लोग दिखाई दे रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी सिस्टम में उन लोग को डेमोक्रेसीली इंडिपेंडेंट छोड़ना है, अपना जो मतदान फ्रीली उनको देने के लिए उन लोग को एक सुविधावादी कर देना चाहिए। ये हम लोग का रिक्वेस्ट है भारत सरकार तथा इलेक्शन कमिश्नर को। और इलेक्शन का टाइम में भी, वोटिंग का टाइम में भी उधर रिगिंग होने का चांस है, और उधर कोई टॉर्चर होने का पहले हम लोग का आदिवासी ज़्यादा से टॉर्चर होता है, क्योंकि लास्ट 13 तारीख का इंसिडेंट में 24 आदिवासी का ऊपर में हमला हुआ है, गोली बारूद हुआ है, आज भी कुछ न्याय नहीं मिला है। इसलिए ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम होकर के हम लोग बोलने चाहते हैं, अगर रूलिंग गवर्नमेंट रहते हुए अगर वो कल्प्रिट को अरेस्ट नहीं कर सकता है, कल्प्रिट को जो लीगली पनिशमेंट दे नहीं सकता है, तो हम लोग का आदिवासी को क्या लीगली जस्टिफिकेशन मिल सकता है। इसलिए हम लोग का डाउट है। हम लोग असम में बोलने चाहता है कि सम्मानीय हेमंत बिश्व शर्मा ने अगर असम में जितना ही उग्रपंथी टीम था उसको अगर मेन स्ट्रीम में ला करके पब्लिक के लिए अच्छा कर सकता है, तो असम का जो रंगाली बिहु এটা আমার ফুর্তির হয়, আর এইটো আমি সবে ফুর্তি করব লাগে। ফুর্তি করলে বেমাৰবিলাক ভাল হয় আৰু লগতে আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বাঢ়ে আৰু আমাৰ যিটো জান মানে ইন্ট্ৰডিকশ্যন এই ৰঙালী বিহুৰ যোগেদি আমাৰ বহুত মানুহৰ লগত আমাৰ কি কয় এইটো ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বাঢ়াব পাৰে, আৰু এইটো আমি ভাল পজিটিভলি ল'ব লাগে। ৰঙালী বিহুক যাতে কোনো পলিটিকেলাইজ কৰিব নালাগে, ৰঙালী বিহুক যাতে পলিটিক্সত ইউজ কৰিব নালাগে। ৰঙালী বিহু এটা জাতীয় উৎসৱ হয়, জাতীয় উৎসৱত হিচাপত সন্মান দি পেলাই পুৰা ধুমধামকৈ কৰাটো আমি বিচাৰোঁ। কাৰণে যদি ন্যায় নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাৰত লেভেলত ইয়াৰ কাৰণে জঙ্গী আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হৈছোঁ।
সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কথাটো মই ক'ব নোখোজিম। অথনিয়ে মই ক'লোঁ মিডিয়াৰ যোগেদি, যেহেতু আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ আদিবাসী ৰাইজক মই ক'ব খুজিম যে ৰাইজে অলপ চিন্তা কৰক, ৰাইজে অলপ বিবেচনা কৰক, ইয়াত কেণ্ডিডেট কোন কোন আছে। এই কেণ্ডিডেটৰ ওপৰত একদম চিম্পল ভাষাত ক'ব খুজিম, তেখেতসকলক অলপ পালাত উঠাই পেলাই জোখক। কোন কেণ্ডিডেটে জাতিৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে আৰু কোন কেণ্ডিডেটে কৰিব আৰু কাৰ কি আছে। যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন বুলি কোৱা হয় অসমীয়া ভাষাত, যদি মই ভুল কৰা নাই। তেতিয়াহ'লে সেই হিচাপত আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ আদিবাসীবিলাক চাই পেলাই কামটো কৰা। কাৰণ এতিয়া যদি মই কম অমুকক ভোট দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে সংগঠনৰ ওপৰত ক'ব খোজে। সেইকাৰণে মই সদৌ আদিবাসী ৰাইজে, সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ ওপৰত কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে একদম 10 বাৰ ভাবক, তাৰপিছত ভোটটো দিয়ক। লাগিলে সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই তেখেতসকলৰ লগত আমি সদায় বহিম, আলোচনা যদি কৰিব বিচাৰে আমি কৰিম। আৰু স্পেচিয়েলি আমি আদিবাসী ৰাইজৰ লগত আমি বহিমে, আলোচনা কৰিমে, আৰু আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত হ'বই। গতিকে ভোট দিয়াটো আশাই যদি আমি কম, এইটো বাই ফৰ্চ কৰা হ'ব। ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন সিহঁতক বুজাই দিব লাগে, আমি হিচাপত বুজাই দিয়াৰ কাৰণে ৰেডি আছোঁ। আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল যিটো মতদান, এইটো নিজৰ ইচ্ছা, এইটো সিহঁতক আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি এৰি দিছোঁ। তো এইখিনি আমি কথাটো আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই সেই দাবীটো, যেহেতু যোৱা 15 তাৰিখত CM-ৰ লগত এটা আমাৰ অফিচিয়েল টক হ'ল, সেই টকত কিছুমান আমাৰ ৰিটেন অফিচিয়েলি নোট হৈছে আৰু অফিচিয়েলি এটা এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে। সেইটোৰ কাৰণে এইটো আমাৰ আন্দোলনটো উঠাই দিয়া হোৱা নাই, স্থগিত ৰখা আছে। কাৰণ তেখেতে কৈছে যে ইলেকশ্যনৰ পিছত সেইটো মই দাবীটো পূৰণটো মই ঘোষণা কৰি দিম। যদি ঘোষণা নকৰে তেতিয়াহ'লে স্থগিত বলাটো আমি আৰু কণ্টিনিউ কৰিম। যিহেতু 25তো ইলেকশ্যন আছে, 26তো ইলেকশ্যন আছে, তাত কিন্তু ন কম্প্ৰমাইজ। কিয়নো কাৰণ MP ইলেকশ্যন এটা ডাঙৰ ইলেকশ্যন হয়, আৰু এই ইলেকশ্যনত তেখেতসকলে ক'লে যে এইটো ইলেকশ্যনত যদি আপোনালোকে আমাক ভোট দিয়ে নিদিয়ে এইটো আপোনালোকৰ কথা, কিন্তু এইবাৰ এই ইলেকশ্যনত যদি আমি চৰকাৰ বনালেও নবনালেও আমি 26লৈকে আমাৰ চৰকাৰ আছে, ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰ আছে 26লৈকে। তো এই ইলেকশ্যনৰ পিছত যদি আদিবাসীৰ ইস্যুটো যদি পূৰা কৰি নিদিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক 26ত আমাক ভোটে দিব নালাগে, কোনো কথা। আমি এইখিনি কথাটো আমি স্থগিত ৰাখিছোঁ। যিহেতু তেখেতসকলেও মানুহ হয়, আমিও মানুহ হয়, বিশ্বাসত চলিব পাৰিব লাগিব। এই বিশ্বাসৰ কাৰণেহে, বিশ্বাসটো ৰাখি পেলাই, সন্মান জনাই পেলাই আমি ইলেকশ্যনত স্থগিত ৰাখি পেলাই আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ। তেখেতসকলে এজন পলিটিচিয়ান হয় আৰু তেখেতসকলে এটা পাৰ্টিত যাই পেলাই নিৰ্বাচিত হৈছিল। আমি আদিবাসী হিচাপত আমি ইয়াৰ মানুহবিলাকে ভোট দিছিলে, একটা আশা আছিল, একটা বিশ্বাস আছিল জাতিটোৰ কিবা এটা কৰিব। কিন্তু তেখেতে 5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, একো নকৰিলে। সেইকাৰণে আমাৰ মানুহ দুখ পালে। আৰু যেহেতু ষ্টেটতো তেখেতসকলৰ চৰকাৰ, চেণ্ট্ৰেলতো তেখেতসকলৰ চৰকাৰ, গতিকে সেই হিচাপত আমাৰ মানুহ যে তেখেত টিকেট পালেও আমাৰ মানুহ ভোট নিদিলে। আৰু এই বস্তুটো তেখেতসকলে গম পাই গ'ল যে আদিবাসীৰ এতিয়াৰ আদিবাসী আগৰ নিচিনা আদিবাসী নহয়। যিবিলাকে ৰাইজৰ কাৰণে হৈ পেলাই যায়, ৰাইজৰ যদি কাম নকৰে তেখেতক যে ভোট নিদিব, এইটো একদম স্পষ্ট হৈ আছে। সেইটোৰ কাৰণে তেখেতসকলে গম পাই তেখেতক টিকেট দিয়া নাই। ইয়াত আমি জাতি হিচাপত চোৱা নাই। যিজনে অসমবাসীৰ কাৰণে কাম কৰা নাই তাকতো আজিও কম, তাক ভোট দিব নালাগে। নট অনলি আদিবাসী, আৰু কোনোবা যদি হয়, যদি অসমৰ কাৰণে যদি কাম নকৰে, অসমত থকা জনগণৰ কাৰণে যদি কাম নকৰে, তাত নিজৰ জাতি বেলেগ জাতিৰ কথা আহিয়ে নকৰে। তেখেতক আমি এজন চাই আছিলোঁ যে অসমৰ এজন পুত্ৰ বা অসমৰ এজন লিডাৰ বা অসমৰ এজন MP হিচাপত তেখেতে ব্যৰ্থ হৈছে, সেইটোৰ কাৰণে তেখেতে টিকেট নাপালে। ক্ৰিয়াটো হয় নামচাই, ভাৰত হয়। ভাৰতত থকা মানুহ, ভাৰতীয় মানুহ কিয় PRC নাপাব? 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন, কি প্ৰব্লেম আছে? কোনটো সংবিধানত বাধা আছে যে অৰুণাচলত থকা আদিবাসী বা অসমীয়াই বা কোচ কলিতাই বা ওৰাং মুণ্ডা চান্তাল খাড়ীয়ে PRC পাব নোৱাৰে? কোনটো আৰ্টিকেলত লিখা আছে? আমাক দেখাই দিয়ক। আজি অৰুণাচলৰ মানুহটো ইয়াত সোমাই যায়, তেখেতসকলেতো ভাৰতৰ সংবিধানৰ যিটো পাৱাৰ লৈ পেলাইতো ইয়াত কাম কৰি গুচি যায়, তাতো আমি একো নকৰোঁ। কিন্তু অৰুণাচলৰ মানুহবিলাক আজি কুকুৰ মুকুৰৰ নিচিনা কিয় থাকিব? কিয় ন্যায় পোৱা নাই? তো সেইটো কথাটো উত্থাপন কৰা, চোৱাৰ কামটো ভাৰত চৰকাৰৰ হয় না নহয়? খালি চৰকাৰ বনাই পেলাই চৰকাৰ চলালে এইটো নহ'ব নহয়। আজি হোম মিনিষ্টাৰ অৰুণাচলত আহি পেলাই গুচি গ'ল, তেখেতসকলে সেইবিলাক বস্তুটো চেক কৰিলে নে নাই? এইটো তেখেতসকলৰ কাম হয়। কিন্তু আজি ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈ পেলাই আজি আমি ক'ব লগা হৈছে কিয়? এইটো আমি দুখ পাইছোঁ, লাজ পাইছোঁ। কাৰণ তেখেতসকলৰ 1 নম্বৰ কাম হয়, তেখেতসকলৰ যিবিলাক বিউৰ'ক্ৰেচি আছে তেখেতসকলে চেক কৰিব লাগিছিল। আপুনি আজিলৈকে কিয় কৰা নাই তেতিয়াহ'লে?
তেখেতসকলৰ যিবিলাক হয় সেইবিলাকতো কাম কৰিব লাগিছিল। আজি 1947 পৰা ৭৭ বছৰ হৈ গ'ল, যিকেইটা অৰুণাচলত আজি আমাৰ আদিবাসীবিলাক ভাৰত স্বাধীন নোহোৱাৰ আগৰে পৰা আছে। তেখেতসকলে আপোনালোকে কি ক'ব খুজিব, চৰকাৰে কি ক'ব খোজে? সেইবিলাক মানুহক ক'ত ৰাখিব তেতিয়াহ'লে? ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আছে। তেতিয়ালৈকেতো অৰুণাচল সীমা বনোৱাই নাছিল, অলৰেডিটো ভাৰত আছিল। তেতিয়াৰ পৰা তেখেতসকলে আছিল। তেখেতসকলে তাত থকাটো দায়ী হ'ল নেকি, বা তেখেতসকলে তাত থকাটো কিবা পাপ হ'ল নেকি? কাৰণ তেখেতসকলেতো গম পোৱা নাছিল নহয় এইটো যে কালিপুৰ এটা অৰুণাচল বুলি ঘোষণা হ'ব বুলি। তো সেইটোৰ কাৰণে আমি ক'ব খোজোঁ আছে ইণ্ডিয়ান হিচাপে তেখেতসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে, ভাৰতৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা দিব লাগে সেইবিলাক মানুহক। এইটোৱে আমি দাবী জনাই আছোঁ। তেখেতসকলে চাকৰি পোৱা নাই, কমচে কম সেই জাগাটোত তেখেতসকলে আহি পেলাই নিজকে এটা সেটেলমেণ্ট কৰিব পাৰে বা ইষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিব পাৰে, সেইটো আমি আশা কৰিছিলোঁ। কিন্তু এইটো নহ'ল, এইটো দুখ লগা কথা। ঠিকে আছে, ডেভেলপ কৰিব খুজি আছে, ভাল পাইছোঁ, তাত 101 আমি ছাপোৰ্ট কৰি আছোঁ। কিন্তু ডেভেলপমেণ্টৰ নামত আমাৰ মানুহ কিন্তু য'ত আছে তাতে থাকি গৈছে। স্কুল কলেজ বনাই দিয়াত আমি হাজাৰবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ, ভাল পাইছোঁ আমি। কিন্তু এই বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন কিন্তু ভাল হোৱা নাই। 10 বছৰ লাষ্টিং হ'ব না নাই ডাউট আছে। কিছুমান জাগাত কিছুমান ভাল বনাইছে, কিছুমান জাগাত কিন্তু এতিয়াও ডাউট আছে। কাৰণ আপোনালোকে গম পায় তাৰ চিমেণ্ট ইউজ কৰা, ৰড ইউজ কৰা, তাৰ ইটা ইউজ কৰাবিলাক। সেইটো এটা হ'ল 1 নম্বৰ কথা। 2 নম্বৰ কথাত তাত মাষ্টৰ দিয়াবিলাক কেনেকুৱা আপোনালোকে গম পায়। তাত আমাৰ ভাষাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, য'ত নেকি জন্মৰ পৰা নিজৰ মাদাৰ টাং, নিজৰ আদিবাসী ভাষা কথা পাতে, তাত ঘপককৈ ইংলিছ, ঘপককৈ বা অসমীয়া লগাই দিলে অলপ প্ৰব্লেম হয়। অসমীয়া তথাপিও আমাৰ জাতিয়ে অসমীয়া ভাষাক ভাল পাওঁ আৰু অসমীয়া ভাষাতে আমি পঢ়ি আছোঁ আৰু আমি পঢ়িম। কিন্তু তথাপিও নিজৰ ভাষাত বুজাই দিব পৰাকৈ আমাৰ নিজৰ জাতি কমচে কম এজন ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপত আমাৰ জাতিক ৰাখিব লাগে টিচাৰ। কিন্তু আজি ছাফিচিয়েণ্ট টিচাৰে দিব পৰা নাই। 2 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, 5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কেতিয়া টিচাৰ দিব? ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ডাঙৰ দীঘল হৈ গ'ল, তেখেতসকলক যদি আজি প্ৰথম শ্ৰেণীত যদি ৰাখি থয় কেনেকৈ হ'ব? তেখেতসকলকতো আমি আপগ্ৰেড কৰিব লাগে। এইটোৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট টিচাৰ, ছাফিচিয়েণ্ট মাষ্টৰ আমাৰ স্কুলত দিব লাগে। আৰু হিচাপত আমি চৰকাৰক কৈছোঁ, যিহেতু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বেছিভাগ 3rd ডিভিজন পাছ কৰে, কলেজত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন নাপায়। তাত কি কয় যে 1st ডিভিজন 2nd ডিভিজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে কলেজত এডমিশ্যন পাব, 3rd ডিভিজনৰ কাৰণে জেগা নাই। তেতিয়াহ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি কৰিব? টিউশ্যন কৰিবৰ কাৰণে পইচা নাই। বাগানত এতিয়াহে 250 টকা দিছে হাজিৰা, আগততো মাত্ৰ 94 দিছিলে। তো সেই ঘৰৰ পৰিয়ালে কেনেকুৱা টিউশ্যন দি পেলাই পঢ়াব? সেইকাৰণে 3rd ডিভিজন পাইছে। গতিকে সেই 3rd ডিভিজনৰ কাৰণে কি স্কুল ইউনিভাৰ্চিটি বনাব নোৱাৰে নেকি? বা ইউনিভাৰ্চিটি কিয় ছাপ্লাই কৰা নাই, বা চিট কিয় দিয়া নাই? তেখেতসকলে কেনেকুৱা 3rd ডিভিজন পালে? 3rd ডিভিজন পোৱাত আমি দুখ পাইছোঁ। চৰকাৰে সিহঁতৰ কাৰণে 1st ডিভিজনৰ পাছ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সেই হিচাপত শিক্ষাটো দিব লাগে স্কুলত। এই এক্সট্ৰা টিউশ্যনৰ কাৰণে কিয় ব্যৱস্থা হয়? আৰু এক্সট্ৰা টিউশ্যনৰ কাৰণে কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহ কম্পিটিশ্যনত আহি নাপায়। তথাপিও যে আমাৰ মানুহে পঢ়াটো আমি ভাল পাইছোঁ, কিন্তু এইটো কথা হ'ল চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যে চবেই 1st ডিভিজন হ'ব লাগে, ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পৰাকৈ এটা ব্যৱস্থাটো আনিব লাগে। তাৰ কাৰণে যদি চৰকাৰে ইচ্ছা কৰে, তাৰ কাৰণে ধুনীয়া এটা মেকানিজম বনাই পেলাই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাটো আমি বিচাৰোঁ। গতিকে এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি ক'ব খুজিম, আমি বিজেপি চৰকাৰৰ লগত আমাৰ বহুতবাৰ ট্ৰাই পাৰ্টি টক হৈছে, তথাপিও চৰকাৰে যিবিলাক পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনৰ কথাবিলাক কিন্তু আনিব পৰা নাই, তাত আমি দুখ পাইছোঁ। তথাপিও আশা আছে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ ওপৰত যে তেখেতসকলে কৈছিল যে ষ্টেটটো কৰাই দিম। তো 1st ষ্টেপত আমাৰ আদিবাসী একট কৰাই দিয়াটো আমি ৱেলকাম জনাই। ইলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত যিটো কেম্পিং চলাই আছে, আজি যিজনে ফৰ্মাৰ MLA, এই ফৰ্মাৰ MLA তাত মানুহ লগাই পেলাই, তেখেতৰ 3rd পাৰ্টিক লগাই পেলাই তাত এটা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে যে আদিবাসীবিলাকক যে বেলেগত যাব নালাগে আৰু বেলেগত কত সোমাব দিয়া নাই। আৰু আদিবাসীবিলাকক কৈছে যে আপোনালোকে যদি ভোট তেখেতক নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আদিবাসীবিলাকৰ ওপৰত একটা একশ্যন লোৱা হ'ব বা মাৰা হ'ব বা পিটা হ'ব, ধমকি ধমকা এইবিলাক চলি আছে। তাৰ পৰাই আমাক ফোন কৰি পেলাই জনাইছে। আৰু যাই পেলাই আমাৰ আচাৰ ল'ৰাবিলাক চাইও আহিছে যে তাত এটা কেম্প বনাই পেলাই থৈ দিছে, তাত বেলেগ মানুহ সোমাবই নিদিয়ে। এইটো ডেমক্ৰেচি চিষ্টেমতো যোনে হ'লে সোমাব পাব লাগে, আলোচনা কৰিব পাব লাগে, এইটোই ডেমক্ৰেচি হয়। তাত ভোট কাক দিবতো তাৰ পাৰ্চনেল ৰাইট হয়। এই পাৰ্চনেল ৰাইটক জবৰদস্তি তেখেতসকলে কিয় আটাক কৰি ৰাখিছে, তাকে আমি ক'ব খুজিছোঁ। গতিকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰক আমি দাবী জনাওঁ যে সেইবিলাক বস্তু বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু যোন পাৰ্টিয়ে নহওক, তাত যি কেম্প বনাই ৰাখিছে, যিবিলাকক গুণ্ডা বাহিনীৰ নিচিনা ৰাখিছে, সেইবিলাকক অতি সোনকালে উঠাই দিব লাগে। এইটোৱে আমাৰ দাবী। নামচাই বোলা জেগা হয়, এইটো জেগাতে
ফৰ্মাৰ যিটো MLA বিজেপি কেণ্ডিডেট তেখেতৰ এৰিয়াত আৰু তেখেতৰ মানুহবিলাকে সেইবিলাক কাম কৰা বুলি আমি এটা বিশেষ সূত্ৰ দি আমি গম পাইছোঁ। আমি চ্যালেঞ্জ নিদিওঁ, কিয়নো আমি সন্মান কৰোঁ। আমি পাৰ্টিক আমি কাকো আমি দুশ্মন নাভাবো। পাৰ্টি এটা পাৰ্টি হয়, পাৰ্টিক আমি আশা থাকে আৰু পাৰ্টিক আমি সন্মান জনাওঁ। তেখেতসকলে ৰাজনৈতিকভাৱে যিহেতু জনগোষ্ঠীৰ এটা ভাল কাম কৰিম বুলি পেলাই আচুৰেঞ্চ দি পেলাই যায়, যিহেতু তেখেতসকলে এটা পাৰ্টি হয়, পাৰ্টি হিচাপত পলিটিকেল ইছ্যুবিলাক যিবিলাক আছে আমাৰ জ্বলন্ত সমস্যা 1 নম্বৰত হ'ল ST, 2 নম্বৰত হ'ল মাটিৰ পাট্টা, 3 নম্বৰ হ'ল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, 4 নম্বৰত হ'ল আমাৰ বাগানৰ হাজিৰা, যিবিলাকে পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন যিটো এটা টোটেলি পলিটিকেল থ্ৰুদি হয়। গতিকে ইয়াক আমি আশা কৰোঁ, বিশ্বাস কৰোঁ, যিটো ৰাজনীতিক দলে বা যিটো ৰাজনীতিকে চৰকাৰ বনাই তেখেতে এইবিলাক বস্তুবিলাক চলিউশ্যনত আনিব পাৰে, সেইটো আশা ৰাখিয়ে তেখেতসকলক আমি সন্মান কৰোঁ আৰু তেখেতসকলক আমি দাবী জনাওঁ। আমি চ্যালেঞ্জ নকৰোঁ, আৰু চ্যালেঞ্জ কৰা আমাৰ কোনো লক্ষ্য নহয় আৰু একো নহয়। কিন্তু আমাৰ জাতিৰ যেতিয়া অন্যায় হয় তেতিয়াহ'লে আমি যিকোনো পাৰ্টি হওক তাক কিন্তু আমি গালি দিম বা যুক্তিমূলকভাৱে আমি চ্যালেঞ্জ কৰিম।